Hello student, good morning. So welcome back to plus 2 chemistry online class. So we last class வந்து என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னா metallurgy lesson பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் சரியா. In my last video we discussed metallurgy, but in this class we discuss about one of the new lessons, that is lesson number 4, transition and inner transition elements. Transition and inner transition elements. So before start about these lessons, let us discuss about some basic concept of periodic table. Some basic concept of periodic table. So what is periodic table? So what is periodic table? The arrangement of various elements. The arrangement of various elements in the form of another long tabular column. In the form of tabular column is known as the periodic table. Periodic table. So already we discussed in 11th standard classification of elements. Classification of elements, namely S block, P block, D block, F block. So what is the S block elements? The elements, these elements, the last electron enter in S orbital. This is called S block elements. So yeah, the S block element placed the S block elements placed in left side of the periodic table. That is S block elements into two groups. Yeah, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. And then group number 2, beryllium, magnesium, calcium, francium, barium, radium. So these are S block elements. It is placed in left side of the periodic table. Periodic table. Yeah. Next on the P block elements. P block elements, it is placed in on the right side of the periodic table. Group number 13 to 18. Group number 13 to 18. So next is D block elements. The D block elements, it is placed in the center of the or middle of the periodic table. Belongs to group number 3 to 12. Belongs to group number 3 to 12. Yeah. So why in these elements are S block elements, D block elements and P block elements? Because of the in these elements the last electrons enter into the S orbital. That is called S block elements. S block elements. For example, lithium. For example, lithium. The atomic number of lithium 3. Therefore, the electronic configuration is 1s2. 1s electronic configuration is 3. The atomic number is 3. Therefore, the electronic configurations 1s2, 2s1. So in these elements, the last electrons enter in S orbital. So it is called S block elements. S block elements. So in the same way, P block elements. The P block elements belongs to group number 13 to 18. 13 to 18. Already in the last class we discussed about P block elements. Group number 30 to 18. Yeah. So in these elements, why in these elements called P block elements? Because of these last electrons. In these elements, the last electron enter into the P orbital. It is called P block elements. For example, for P block elements, for example, carbon. The atomic number of carbon is 6. Therefore, the electronic configuration 1s2, 2s2, 2p2. The last electrons enter in the P orbital. So that is called P block elements. The P block elements occupy group number 13 to 18. So next one is D block elements. So what is D block elements? So in these elements, the last electrons enter into the D orbital. Enter into the D orbital. That is called D block elements. For example, scandium. Scandium belongs to D block elements. The atomic number of scandium. Scandium is another 21. 21 is the atomic number of scandium. Therefore, the electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. So the last electrons enter into the D orbital. So this is called D block elements. This is called the D block elements. The modern periodic table consists of 7 periods and 18 groups. So what is periods? The horizontal rows. The horizontal rows is called periods. There are 7 periods. Period number 1. So period number 1, items period number 1, that is period number 2, period number 3, period number 4, period number 5, period number 6, period number 7. There are 7 periods. So yeah, so what is periods? The horizontal rows is called periods. So what is groups? The vertical column.
The vertical column is called groups. There are in the modern periodic table there are 18 groups. Sorry, group number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Here 13 to 18. There are both 18 groups and 7 periods in the periodic table. Now, so let us discuss about transition and inner transition elements. Transition and inner elements. When the transition is placed on the it is placed in the middle of the periodic table. Middle of the periodic table. Group number 3 to 12. Group number 3 to 12. This is called D block elements or transition elements. D block elements are transition elements. Why? So in these elements called transition elements, because of it form a transition series. It form transition series between S block and P block. This is one is the first group number 1 to 2, that is called S block elements. Group number 13 to 18 P block elements. So these elements it form transition series between S block and D block. So it is called D block elements. D block elements. So in this transition element consists of 4 series. First series from scandium to zinc, that is on the 3D series. And the second series from yttrium to cadmium. Next on this third series from lanthanum to lanthanum and euphonium to mercury. And then fourth series actinium and rhododendron to and sebornium. There are the transition elements or D block elements consist of 4 series. So each series contains 10 elements. Each series contains 10 elements. The first transition series, scanning into zinc, that is called first transition series. This series called 3D series. The first transition series otherwise called 3D series. Why in this first transition series otherwise called 3D series? Because of so in these elements from scanning into zinc, so in this element the last electrons enter into the 3D orbital. So it is called 3D series. For example, scandium 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. The last electrons enter into the 3D orbital. So it is called first transition series, otherwise called 3D series. And then second series, the second transition series, otherwise called 4D series. Otherwise called 4D series. Why in these elements called 4D series? Because of so in these elements from yttrium to cadmium, so in this element the last electrons enter into the 4D orbital. So it is called 4D series. It is called 4D series. So next one is 3D series. The next one is the third transition series or 5D series. Third transitions are 5D series. Why in these elements called 5D series? Because of so in these elements the last electrons enter into the 5D orbital. So it is called 5D series. The next one is the 6D series. 6D series. Why in these elements called 6D series? From actinium and rhododendron to the sebornium. So in these elements the last electrons enter into the 6D orbital. So it is called the 6D series. 6D series. Therefore, the transition elements consist of 4 series. That is first series or 3D series. That is second transition elements are 4D series. This one is the 5D series or third transition elements. This one is the 6D series or fourth transition elements. The 3D series contains the elements are scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. Next one is 4D series or second transition series. The second transition series or 4D series, the elements are yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, titanium, ruthenium, rhodium, palladium, silver and cadmium. So next one is 5D series. The 5D series elements are lanthanum, euphonium, tantalum, tungsten, rhenium, osmium, iridium, platinum, gold and mercury. So next one is 6D series. The 6D series elements are actinium and rhododendron, dubium, seborgium, borium, osmium, meitnerium, rhodium and copernicium. So these are elements of the
6D series elements, 6D series elements. So next F block elements. So F block elements placed in within the D block elements, within the D block elements. Now இந்த D block elements பார்க்கும்போது so லேதன் டு லுடிசியம் இருக்கு இல்லையா, இங்கே பார்க்கும்போது என்னது there are 14 elements. ஸோ இந்த பிளேஸில் இருக்கும் லேதன் டு லுடிசியம் உனக்கு பார்க்கும்போது சீரியன் டு உனக்கு பார்க்கும்போது இருக்கு இல்லையா, இந்த லுடிசியம் இருக்கு இல்லையா, there are 14 elements என்னது உனக்கு என்னது தட் இஸ் வந்து 4F series சொல்கிறாங்க. ஏன் in these elements are 4F seriesனா because of the so in these elements the last electrons entered into the 4F orbital, so it is called 4F series. So next வந்து arc into Lawrencium, arc into Lawrencium included 14 elements சரியா, உனக்கு thorium to and Lawrencium சரியா, அங்கே இருக்கு இல்லையா thorium வந்து பார்க்கும்போது Lawrencium there are 14 elements என்னது these are called என்னது உனக்கு பார்க்கும்போது 5F black elements சொல்கிறாங்க, அதாவது 5F. So why in these elements called 5F black elements na because of the so in these elements the last electrons entered into the 5F orbital, so it is called 5F black elements சரியா. இப்போ 4F and 5 black சரியா, they are collectively known as வந்து F black elements, F black elements சரியா. that is வந்து the basic concept of periodic table சரியா. இப்போ next let us discuss about some general introduction of the transition and inner transition elements, transition and inner transition elements எடுத்துக்கலாம். For example first வந்து என்னது why in these elements called transitional metals, sorry in these elements வந்து yeah transitional metals are சொல்றாங்கன்னா because of the most of the metallic element சரியா, the metallic element that have incompletely filled d or f orbital. So most of the metallic element that have incompletely filled d or f orbital, d or f orbital in neutral state or cationic state, in neutral state or cationic state, that is called transitional metal சரியா. ஸோ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டி ஆர்பில் வந்து என்னது மேக்ஸிமம் வந்து எத்தனை ஃபுல்லாக இருக்கணும் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து 10 இருக்கணும் சரியா. த மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் என்னது உங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் இன் டி ஆர்பில் வந்து 10, த மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் எஃப் ஆர்பில் வந்து 14 சரியா, எஃப் ஆர்பில் வந்து 14. நெக்ஸ்ட் வந்து என்னது உனக்கு பார்க்கும்போது 10 14 தட் இஸ் வந்து கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு. நம்ம என்ன சொல்கிறாங்க டெஃபினேஷனில் the metallic element that have incompletely filled d or f orbital. அப்போ incomplete means the electrons in d orbital from 1 to 9, the electrons in f orbital 1 to 13, it means 1 2 3 4 up to 9, அதே போல் 1 2 3 up to 14. அப்போ இது மாதிரி வந்து 1 to 9 or 1 to 13 வந்து என்னது d or f வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தாவே there is called incompletely filled d or f orbital. அப்போ the metallic element that have incompletely filled d or f orbital, in cationic state or neutral state. For example magnets இருக்கலாம் பாரு, ஸோ மேக்னஸ் பார்க்கும்போது இட் இஸ் நியூட்ரல் ஆட்டம் சரியா, பிகாஸ் தெர் இஸ் நோ எனி சார்ஜஸ் சரியா, எந்த ஒரு சார்ஜும் இல்லை பாரு, ப்ளஸ் மைனஸ் எதுவுமே கிடையாது, எம்என் என்ன இருக்குது நியூட்ரலாக இருக்குது. அப்போ என்னுடைய கான்பினேஷன் பார்க்கும்போது ஆர்கான் உங்களுக்கு வந்து ஆர்கான் வந்து என்னது தட் இஸ் நோபல் கேஸ் 18. ஸோ மேக்ஸிமம் அட்டாமிக் நம்பர் 25 minus 18 ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் 7 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த 7 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து 3D ல வந்து 5 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும், 4s2 இருக்கும் சரியா, தட் இஸ் வந்து மேக்னஸ். அப்போ மேக்னஸ் பார்க்கும்போது 3D என்ன இருக்குது 5 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. அப்போ வந்து 5 வந்து எது இருக்குது 1 to 9 இன்பிட்வீனா இருக்கு இல்லையா, அப்போ வந்து இன்கம்ப்ளீட்டா d ஆர்பிட்டல் இருக்குது. இந்த சேம் வே உங்களுக்கு பார்க்கும்போது ஆஃப்டர் லூஸ் ஆஃப் பண்ணது 2 எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் 4s ஆர்பிட்டல் சரியா, அந்த 4s வந்து என்னது மேக்னஸ் வந்து 2 எலக்ட்ரான்ஸ் லாஸ் ஆயிடுது. ஸோ ஆஃப்டர் லாஸ் ஆஃப் 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த மேக்னஸ் என்ன செய்யுது உனக்கு வந்து பார்க்கும்போது இப்போ வந்து 3d5 சரியா, உனக்கு வந்து mn2 ப்ளஸ் பிகம்ஸ் ஆயிடுது 3d5 கான்பினேஷன் ஆயிடுச்சு சரியா, அப்போ வந்து 4s0 ஆயிடுச்சு. அப்போ mn2 ப்ளஸ் ஆல்சோ எக்ஸிபிட் ஆனது 3d5 கான்பினேஷன் சரியா, இட் இஸ் ஆல்சோ உனக்கு பார்க்கும்போது இன்கம்ப்ளீட் ஃபீல்டு சரியா. அப்போ வந்து கம்ப்ளீட் ஃபீல்டுனா d எத்தனை இருக்கணும் 10 இருக்கணும். அப்போ வந்து d5 அரே ஒரு நியூட்ரல் ஆட்டம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா தான் இருக்குது d5 தான் இருக்குது. ஆஃப்டர் லாஸ் ஆஃப் 2 எலக்ட்ரான்ஸ் சரியா பிகம்ஸ் m2 ப்ளஸ் மாறிடுச்சு, அந்த mn2 ப்ளஸ் ஆல்சோ தான் இருக்குது 3d5 தான் இருக்குது. அப்போ உனக்கு வந்து என்னது the metallic element that have incompletely filled d or உனக்கு வந்து f orbital சரி, இங்கே வந்து d orbital எடுத்துக்கிறோம். இப்போ வந்து என்னது நியூட்ரலாக இருக்கும்போது சரி ஆர் கேட்டனிக் ஸ்டேட் ரெண்டுலையுமே பார்க்கும்போது என்ன இருக்குது உனக்கு இன்கம்ப்ளீட் ஃபீல்டாக இருக்கனால சரியா, these elements are என்னது உனக்கு வந்து என்னது transition metal or transition elements. Similarly cerium belongs to f black elements சரியா. the electron combination of black elements வந்து xenon வந்து 54 இருக்கும், 4f1 5d1 6s2 சரியா. இப்போ பார்க்கும்போது the 4f orbital contains 1 electrons, அப்போ that means 1 to 13 சரியா. இப்போ 1 means it is என்னது incomplete filled, it means incomplete filled சரியா. after lose of வந்து 3 electrons from என்னது 6s இருந்து 2 லாஸ் ஆகுது, d இருந்து 1 லாஸ் ஆகுது, அப்போ ரிமைனிங் தான் இருக்கும் 4f1
அப்போ உனக்கு மெட்டாலிக் ஸ்டேட்டில் பார்க்கும்போது அல்லது கேட்டியானிக் ஸ்டேட் சரியா ஒரு எலமெண்ட் ஸ்டேட் ஆர் கேட்டியானிக் ஸ்டேட்டில் பார்க்கும்போது ஒரு 4 எப்படி ஒன்று தான் இருக்குது அப்போ என்னது the elements are incomplete field இன்கம்ப்ளீட்னா இருக்கணும் 1 to 13 வரையும் தான் இன்கம்ப்ளீட் கம்ப்ளீட்னால இருக்கணும் 14 இருக்கணும் அப்போ 1 இருக்கனால சரியா these elements ஆனது these elements are ஆனது collectively known as ஆனது transition metal சொல்றாங்க so next so according to IUPAC definition சரியா இப்போ according to IUPAC definition வந்து எப்படி வந்து the transition elements வந்து define பண்றாங்கன்னா அப்ப according to IUPAC definitions the elements yeah the metallic elements having incomplete filled D subcell very important சரியா இங்க என்ன செய்றாங்க வந்து D மட்டும் மென்ஷன் பண்றாங்க சரியா அப்ப according to IUPAC definition the metallic elements having incomplete filled D subcell அப்ப incomplete filled D subcell is known as என்னது transition elements சொல்றாங்க the D block elements otherwise called transition elements அப்ப D block transition elements வந்து நம்ம IUPAC ல எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்னா the metallic element that have incomplete filled D subcell incomplete means என்னது the D subset D orbital having 1 to 9 electrons இருக்கணும் அப்ப 1 to 9 எந்த metallic elementலாம் D subcell இருந்து 1 to 9 electrons full up இருக்குயா that elements என்னது we are collectively known as என்னது உனக்கு வந்து transition elements or D block elements சரியா இப்போ பார்க்க the transition elements the properties of transition elements உங்களுக்கு வந்து என்னது in between S block and P block elements in between S block and P block elements the properties என்னது transitional from S block to P block sorry அதனால தான் செய்றாங்க இந்த D block elements otherwise called transition elements so S block ஆனது highly என்னது more positive metal சரி I வந்து reactivity இருக்கும் வந்து என்னது highly more positive இருக்கு it means வந்து இதெல்லாம் S block நம்ம லித்தியம் பார்க்கணும் இல்லையா லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் ருபிடியம் சீசியம் பிரான்சியம் எல்லாம் வந்து டி பிளாக் இதெல்லாம் வந்து எஸ் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் சொல்கிறோம் ஸோ இந்த எஸ் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் பார்க்கும்போது அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்னது கண்டைன்ஸ் 1 எலக்ட்ரான்ஸ் கேன் பி ஈஸிலி என்ன செய்யும் வந்து லாஸ் ஆகி பிகம்ஸ் ஆயிரும் ஒன்று வந்து கேட்டியானா கன்வெர்ட் ஆயிரும் சரியா அப்போ பார்க்கும்போது இப்போ எஸ் பிளாக் ஆர் வந்து மோர் பாசிட்டிவ் கேரக்டர் அந்த என்னது பி பிளாக் எலமெண்ட் என்ன இருக்கும் நான் மெட்டல்ஸாக இருக்கும் பி பிளாக் எல்லாமே என்ன இருக்கும் உனக்கு வந்து மெட்டல்ஸ் அதாவது பார்க்கும்போது நான் மெட்டல்ஸாக இருக்கும் எஸ் பிளாக் மெட்டல் இருக்கு சரியா அப்போ மெட்டலுக்கும் நான் மெட்டலுக்கும் இன்பிட்னா என்னது இந்த டிரான்சிஷனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கிறதுனால these are collectively known as transition elements சொல்றாங்க so next the transition elements எப்படி இருக்குன்னா உங்களுக்கு வந்து hard and என்னது high melting point இருக்கும் ஏனா most of the என்னது the transition elements are metals அப்ப what are the characteristic of metals பாக்கும்போது metals ஆனது உங்களுக்கு பாக்கும்போது hard இருக்கும் and என்னது high melting point இருக்கும் except என்னது group number 11 அப்ப இதுல வந்து group number 11 பாரு so group number 11 பாக்கணும் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து காப்பர் உங்களுக்கு வந்து சில்வர் கோல்ட் ராண்டிஜினியம் சரியா இருக்குலையா so இதெல்லாம் பாக்கும்போது ராண்டிஜினியம் இதெல்லாம் பாக்கும்போது குரூப் நம்பர் 11 வருது சோ இந்த குரூப் நம்பர் 11 தவிர இந்த குரூப் நம்பர் 11 உடைய ப்ராப்பர்ட்டீஸ் வந்து எதுக்கு சேமா இருக்கும் S block சோ S block வந்து என்னது மோஸ்ட் எப்படி இருக்கும் சாஃப்ட்டா இருக்கும் சோ அதே போல இந்த குரூப் நம்பர் 11 எப்படி இருக்கும் சாஃப்ட்டா இருக்கும் அப்ப எக்ஸெப்ட் குரூப் நம்பர் 11 the remaining elements இருக்குலையா குரூப் நம்பர் 13 to 10 up to என்னது 12 these are very hard in nature எப்படி இருக்கும் ஹார்டா இருக்கும் it has high melting point and boiling point except வந்து குரூப் நம்பர் 11 so next உனக்கு பாக்கும்போது இந்த most of the D block elements play an important role in daily life சரியா நம்ம daily lifeல பாக்கும்போது உனக்கு வந்து இந்த most of the D block elements வந்து ஒரு important role-ஆ இருக்குன்னு சொல்றாங்க அப்ப வந்து what is the important role சரி அப்படி பாக்கும்போது for example iron and copper எப்படின்னா iron and copper so iron and copper உங்க பாக்கும்போது என்னது it is என்னது எப்படி இருக்குன்னா எதுக்கு வந்து இருக்குன்னா human civilization சரியா அப்ப வந்து எதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குது iron and copper பாதி it is used பாருங்க பாதி டெவலப்மென்ட் ஆப் என்னது human civilization சரியா அப்ப human civilization வந்து எது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குது iron and copper அப்ப iron and copper belongs to உனக்கு வந்து D block elements ஆல்ரெடி தெரியும் அப்ப அயன் சரியா அயன் வந்து எங்க யூஸ் பண்றாங்கன்னா உங்களுக்கு பாக்கும்போது பில்டிங் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்றாங்க சரியா அப்ப பில்டிங் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து அயன் யூஸ் ஆகுது காப்பர் இப்ப காப்பர் எங்க யூஸ் பண்றாங்கன்னா காப்பர் இஸ் யூஸ் பண்ணது உங்களுக்கு வந்து பாக்கும்போது எலக்ட்ரிக் ஒயர் சரியா இந்த ஒயர்ஸ் எல்லாமே மேட் அப் காப்பர் சோ யூஸ் பண்றாங்க அப்ப வந்து அயன் அண்ட் காப்பர் திஸ் யூஸ்டு பாருங்க டெவலப்மென்ட் ஆஃப் தி ஹியூமன் சிவிலைசேஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து டங்ஸ்டன் W சரியா இந்த டங்ஸ்டன் எங்க யூஸ் பண்றாங்கன்னா உங்களுக்கு டங்ஸ்டன் belongs to உங்களுக்கு வந்து D block elements or transition elements the tungsten எங்க யூஸ் பண்றாங்க it is used என்னது filament யூஸ் பண்றாங்க நம்மளுடைய எலக்ட்ரிக் பல்ப் இருக்குலையா சோ அந்த எலக்ட்ரிக் பல்ப் இருக்கிற filament வந்து மேட் அப் பண்ணது டங்ஸ்டன் நெக்ஸ்ட் வந்து டைட்டானியம் it is used பண்ணது ஆர்ட்டிஃபிஷியல் ஜாயிண்ட் சரியா செயற்கை மூட்டுகள் வந்து என்ன செய்றாங்க ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுது டங்ஸ்டன் அதாவது டைட்டானியம் வந்து யூஸ் ஆகுது அது நெக்ஸ்ட் வந்து மாலிப்டினம் சரியா சோ மாலிப்டினம் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் பாய்லர் பிளான்ட் சரியா உங்களுக்கு வந்து கொதிக்கலன் சொல்றாங்க இல்லையா சோ அந்த கொதிக்கலன்களை வந்து நம்ம என்ன செய்றாங்க உருவாக்குறதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க உங்களுக்கு மாலிப்டினம் வந்து யூஸ் பண்றாங்க அடுத்து வந்து பிளாட்டினம் PT சரியா பிளாட்டினம் ஆக்ட் அந்த மோஸ்ட் ஆஃப் தி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ல உங்களுக்கு பிளாட்டினம் ஆக்ட் ஆகுது உங்களுக்கு வந்து கேட்டலிஸ்ட் ஆக்ட் ஆகுது சரியா இப்போ இதுக்கு ஸ்பீட் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் வந்து இன்கிரீஸ் பண்றதுக்கு
உங்களுக்கு platinum acts as a catalyst சரியா அப்ப வந்து most of the d block elements play an important role in your daily life சரியா இப்ப some of the transition elements play another important role in living things சரியா உங்களுக்கு பாக்கும்போது living things எல்லாம் இருக்குது some of the trans elements வந்து play an important role இருக்குது for example உங்களுக்கு வந்து Fe iron சரியா அப்ப வந்து hemoglobin சரியா நம்ம இருக்கிற அந்த woman bloodல இருக்குலையா அந்த bloodல இருக்கிற hemoglobin contains another iron complex தான் சரியா நம்ம hemoglobin எந்த ions இருக்குது iron இருக்குது அடுத்து next பாக்கும்போது vitamin B2 ல வந்து எந்த ions இருக்குன்னா cobalt சரியா cobalt present ஆயிருக்குது அப்ப iron and cobalt வந்து belongs to transition elements தான் அப்ப most of the transition elements வந்து நம்ம வந்து important role act ஆகுது in your daily life ல சரியா so next வந்து position of the d block elements பத்தி பார்க்க போறோம் சரியா அப்ப இந்த periodic table பாக்கும்போது d block நம்முடைய பொசிஷன் எங்க இருக்குது அப்படி பாக்கும்போது so it is placed in center of the periodic table it is placed in center of the periodic table blanks group number என்னது 3 to 12 அப்ப பாக்கும்போது எங்க இருக்குது இந்த பொசிஷன் ஆஃப் தி பீரியாடிக் டேபிள் பாக்கும்போது என்ன இருக்குது டி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து குரூப் நம்பர் 3 to 12 இருக்குது 3 to 12 தான் நம்ம டி பிளாக் எலிமெண்ட் பார்த்தோம் சோ இன் திஸ் டி பிளாக் எலிமெண்ட் அது அவருடைய கிளாசிஃபிகேஷன் பார்க்க போறோம் சரி ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இது என்னது இந்த டி பிளாக் எலிமெண்ட் என்னது கிளாசிஃபைட் இன்டு 3 சீரிஸ் அது 4 சீரிஸ் அதான் சீரிஸ் 4 சீரிஸா கிளாசிஃபிகேஷன் பண்றாங்க அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்னது 3D சீரிஸ் சரியா 3D சீரிஸ் பாக்கும்போது ஸ்கேன் இன்டு என்னது ஜிங்க் from scanner to zinc this is called 3D series why in these elements called 3D series because of the last electrons enter into the 3D orbital that is called 3D series for example scandium உங்களுக்கு வந்து scandium atomic number 21 therefore electron configuration argon 3d1 4s2 argon 3d1 4s2 பாக்கும்போது last electrons எங்க என்டர் ஆகுது 3D ல என்டர் ஆகுறனால this is called the 3D series next on the 4D series the 4D series from elements under it into cadmium that on the 4D series இதல பாக்கும்போது என்னது கிரிப்டின் 39 atomic number அப்ப கிரிப்டான் 4d1 5s2 அப்ப 5s2 ஃபில் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் எங்க ஃபில் அப் ஆகுது D ல வந்து என்டர் ஆகுது அப்ப வந்து 4D ல என்டர் ஆகுறனால சரியா அப்ப this is called 4D series next வந்து உங்களுக்கு வந்து 5D series சரியா அப்ப இது 5D series lanthanum and hafnium to mercury lanthanum and hafnium to mercury சரியா சோ ஏன் வந்து இந்த சீரிஸ் வந்து 5D சீரிஸ் நாம சொல்றோம்னா because of the for example hafnium உங்களுக்கு பார்க்கலாம் சரியா இப்போ hafnium எடுத்துக்கறோம் hafnium வந்து atomic number வந்து 72 னு வெச்சீங்கனா உங்களுக்கு வந்து என்னது இருக்கும் xenon 4f14 5d2 6s2 சரியா அப்ப பார்க்கறது வந்து 4f வந்து 14 கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு 5d ல வந்து என்னது உங்களுக்கு என்ன செய்யுது எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் அப் ஆகுறனால அப்ப these elements கலந்து சேராங்க வந்து 5D சீரிஸ் next வந்து 6D series from actinium and lower body into உங்களுக்கு வந்து சேராங்க வந்து carbonesium இருக்குலையா அப்ப actinium and lower body into carbonesium இல்லையா சோ இந்த elements இருக்குலையா these are collectively known as வந்து 6D series because so in these elements the last electrons enter into the 6D orbital சரியா for example உங்களுக்கு என்ன lower body 104 the configuration is என்னது Rn 5f14 6d2 7s2 அப்ப 5f வந்து fill பண்ணதுக்கு அப்புறம் 60 ல வந்து 2 electrons fill up ஆவறதனால என்ன செய்றாங்க வந்து this is called வந்து 6D series சொல்றாங்க இப்போ இந்த எலிமெண்ட்ஸ் பாக்கும்போது உங்களுக்கு ஜிங்க் காட்மியம் மெர்க்குரி ஜிங்க் and cadmium mercury சரியா this three elements என்னது does not consider as another d block element consider பண்றதில்ல எது உங்களுக்கு ஜிங்க் காட்மியம் மெர்க்குரி because of the electron configuration of zinc is 3d10 4s2 the electron configuration of cadmium is 4d10 5s2 the electron configuration of mercury is another 5d10 6s2 சரியா you பார்க்கும்போது in these three elements 3d 4d 5d சரியா these elements are பார்க்கும்போது the d orbital is completely filled சரியா d10 சரியா பார்க்கும்போது இந்த 3 element கூட d orbital எப்படி இருக்குது நான் பார்க்கிறது வந்து கம்ப்ளீட்டா full ஆயிடுது சரியா அப்ப நம்ம சொல்லலாம் வந்து அப்ப நாம ஆல்ரெடி வந்து டெஃபினிஷன் பார்த்தோம் so according to IUPAC definition என்ன சொல்லுது IUPAC definition the metallic element that having incompletely filled d orbital சரியா incomplete means the d orbital having 1 to 9 electrons எந்த எலிமெண்ட்ல d orbital வந்து 1 to 9 electrons இருக்குதா that is called d block elements here zinc cadmium mercury ரெண்டு மூணுமே பாக்கும்போது the d orbital are completely filled it means வந்து each elements என்னது வந்து 10 electrons in d orbital so அந்த ரீசன்காக அப்ப zinc cadmium mercury என்ன செய்றாங்க இது மூணுமே என்னவா கன்சிடர் பண்றதில்ல d block elements கன்சிடர் பண்றதில்ல சரியா it is otherwise called pseudo transition elements என்ன சொல்றாங்க pseudo transition elements but however these elements zinc cadmium mercury the properties of these elements
similar to that of another remaining D block elements. இந்த remaining D block elements இருக்கு இல்லையா, இந்த remaining D block element உடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு எது இருக்குது, இந்த ஜிங்க் காட்மியம் மெர்க்குரி சரியா, இதெல்லாம் பார்க்கும்போது சிமிலரா இருக்கிறதுனால உனக்கு என்னது ஜிங்க் காட்மியம் மெர்க்குரி இதுல இந்த எலமெண்ட்ஸ் வந்து எதுல தான் இன்க்ளூட் ஆயிருக்குது, D blockல தான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆக்சுவலி என்னது இது D block is not a D block element because of the ஜிங்க் காட்மியம் மெர்க்குரி வந்து டேஸ் ஆனது கம்ப்ளீட்லி ஃபில்ட் D ஆர்பிட்டால், கம்ப்ளீட்லி ஃபில்ட் D ஆர்பிட்டால் D10 சரியா. அப்ப ஏன் வந்து இதுல இன்க்ளூட் ஆயிருக்குன்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எது இருக்குது, ரிமைனிங் இருக்கிற D blockனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சேமா இருக்கனால திஸ் ஆர் என்ன செய்றாங்க D block elements கன்சிடர் பண்றாங்க சரியா. இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரீசனிங் क्वेश्चन கேட்கலாம் சரியா. ஜிங்க் காட்மியம் மெர்க்குரி சரியா, உனக்கு வந்து why does not consider as a D block elements கேட்கலாம், because of the these elements are செய்றாங்க வந்து உனக்கு வந்து கம்ப்ளீட்லி ஃபில்ட் D ஆர்பிட்டால். சோ அதாவது வந்து ஆக்சலன்சியோட D block element கன்சிடர் பண்ண கூடாது. பட் என்ன செய்யலாம் வந்து இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எதுக்கு சேமா இருக்குது, ரிமைனிங் D block element சேமா இருக்கிறதுனால இது D block elements என்ன செய்றாங்க கன்சிடர் பண்றாங்க சரியா. சரியா, இப்ப these three elements are otherwise called எப்படி சொல்றாங்க pseudo transition elements. So next, so according to IUPAC definition, so இது பார்க்கும்போது கேக்குறாங்க வந்து 6 சீரிஸ் இருக்கு இல்லையா, இது 6 சீரிஸ் ஆக்டினியம் அண்ட் லோதரோபோடியம் டு உனக்கு வந்து என்னது காப்பர்னிசியம் இருக்கு இல்லையா, எதுக்குறாங்களே 6 சீரிஸ் வந்து என்னவா கன்சிடர் பண்றாங்க டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸா தான் கன்சிடர் பண்றாங்க. இது அக்கார்டிங் டு IUPAC டெஃபினிஷன் உனக்கு என்ன செய்றாங்க 60 சீரிஸ் வந்து என்ன செய்றாங்க டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸா தான் செய்றாங்க வந்து கன்சிடர் பண்றாங்க சரியா. சோ இந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது உனக்கு என்ன இருக்கும், உனக்கு எது வந்து இன்கம்ப்ளீட் ஆகுதுன்னா உனது 60 உனக்கு பார்க்கும்போது செய்யறாங்க அந்த 60 ஆட்கள் வந்து என்னது உனக்கு வந்து ஃபில் அப் ஆகுதுனால உனக்கு செய்யறாங்க வந்து இது வந்து 6 சீரிஸ்னு சொல்றாங்க. அடுத்தது ஸோ இந்த 60 சீரிஸ் பார்க்கும்போது உனக்கு என்ன செய்யலாம் பாரு, உனக்கு பார்க்கும்போது மோஸ்ட் ஆஃப் தி என்னது இந்த 60 சீரிஸ் எலமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும் ரேடியோ ஆக்டிவ் நேச்சராக இருக்கும். ஸோ வாட் இஸ் ரேடியோ ஆக்டிவ்னது, இட் மீன்ஸ் த எலமெண்ட்ஸ் தட் வந்து ஸ்பான்டேனியஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் certain rays ஆல்பா பீட்டா காமா ரேஸ் சொன்னது தானே டீகம்போஸ் பண்ணது இல்லையா, அதை வந்து என்னது ஹைலி ரேடியோ ஆக்டிவ் இருக்கு. இட் இஸ் வந்து மோஸ்ட்லி அன்ஸ்டேபிள் நியூக்ளியஸாக இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து மோஸ்ட்லி அன்ஸ்டேபிளாக நியூக்ளியஸாக இருக்குது. அது என்ன செய்யும் வந்து உனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன செய்யும் வந்து ஸ்பான்டேனியஸ் என்ன செய்யும் வந்து certain rays எமிட் பண்ணும் சரியா. certain rays எமிட் பண்ணதுனால உனக்கு என்ன இருக்கும், அப்போ அந்த 60 சீரிஸ் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா மோஸ்ட்லி என்ன இருக்கும் ஹைலி ரேடியோ ஆக்டிவ் நேச்சராக இருக்கும் சரியா. இது நெக்ஸ்ட் பார்க்கும்போது உடைய ஆஃப் லைஃப் பீரியட் எப்படி இருக்கும், வெரி லோவாக இருக்கும். So what is half life period? The time required to distinguish one of the initial values of the radioactive substance. Or radioactive substance initial values half reduce ஆகுதுலையா, இப்போ 100 இருக்குது. ஸோ 100 வந்து 50 ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு டைம் ஆகும் இல்லையா, தட் டைம் இஸ் கால்ட் half life period. அப்போ ஸோ இந்த ஆக்டினியம் இருக்கு இல்லையா, ஆக்டினியம் லோதரோபோடியம் இன்னொன்று காப்பர்னிசியம் இந்த எலமெண்ட்டுடைய ரேடியோ ஆக்டிவ் நேச்சர் இருக்கிறதுனால ஸோ இந்த எலமெண்ட்டுடைய பர்டிகுலர் எலமெண்ட்டுடைய half life period அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வெரி வெரி லோவாக இருக்கும் சரியா சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த சீரீஸில் வந்து எக்ஸப்ட் வந்து ஆக்டினியம் the remaining all the elements are artificial synthetic elements சரியாங்க. that means man elements கூட சொல்லலாம், man elements சரியா, மனிதரால் உருவாக்கப்பட்டவை எது எக்ஸப்ட் வந்து ஆக்டினியம். the remaining all the elements இருக்கு இல்லையா உனக்கு வந்து ரோதர்போடியம் டு காப்பர்னிசியம் CN சரியா. இந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே செய்றாங்க வந்து உனக்கு என்ன செய்யறாங்க வந்து ஆர்டிஃபிஷியலா செய்றாங்க சிந்தசிஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் உனக்கு வந்து எலக்ட்ரானிக் காம்பினேஷன் பார்க்க போகிறோம் சரியா. இப்போ எலக்ட்ரானிக் காம்பினேஷன் ஆஃப் D block elements, இந்த D block elements உடைய எலக்ட்ரானிக் காம்பினேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரியா. இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம 11th டிஸ்கஸ் பண்ணால் ஒரு எலமெண்டோட எலக்ட்ரானிக் காம்பினேஷன் ரைட் பண்ணால் certain ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணி தான் ரைட் பண்ண போகிறோம் சரியா. இப்போ அக்கார்டிங் டு என்னது ஆபா பிரின்சிபல் அண்ட் ஒன்ஸ் ரூல் சரியா. the electronic combination of the elements can be written சரியா by using என்ன ரூல் ஆபா பிரின்சிபல் அண்ட் ஒன்ஸ் ரூல் சரியா. அதான் ஆபா பிரின்சிபல் ஒரு எலமெண்ட்டில் வந்து நம்ம எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நம்ம ஒரு எலமெண்டோட எலக்ட்ரான்ஸ் ரைட் பண்ணும்போது வேரியஸ் ஆர்ட் வந்து ஃபில் பண்ண இல்லையா, ஃபில் பண்ணும்போது எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ஃபில்டு இந்த இன்க்ரீஸ் ஆகிற அப்படியே என்னது அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால். ஸோ அட்டாமிக்கோட இன்க்ரீஸ் ஆனதான் ஃபில் பண்ண போகிறோம் சரியா. 1 years 2 years இது மாதிரி வந்து அந்த இன்க்ரீஸ் ஆன ஃபில் பண்ண தான் வந்து ஆபா பிரின்சிபல். ஒன்ஸ் ரூல் பார்க்கும்போது உனக்கு செய்யணும் வந்து அமாங் தி டீஜெனரேட் ஆர்பிட்டால். ஸோ டீஜெனரேட் மீன்ஸ் என்னது வந்து உனக்கு வந்து என்னது மோர் தென் என்னது 1 ஆர்பிட்டால் எப்படி இருக்கலாம் உனக்கு வந்து அதை பார்க்கும்போது ஈக்குவல் எனர்ஜியாக இருக்கும் சரியா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் D ஆர்பிட்டால் உனக்கு 1 2 3 4 5 அப்போ 5D ஆர்பிட்டால் வந்து எனர்ஜி ஆர் எப்படி இருக்குது ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால இட் இஸ் கால்ட் டீஜெனரேட் ஆர்பிட்டால். ஸோ இந்த டீஜெனரேட் ஆர்பிட்டால் தான் நம்ம எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வந்து டஸ் நாட் பேரிங் டேக் பிளேஸ் இனிஷியல் பேரிங் பண்ணக்கூடாது 1 1 1 ஃபர்ஸ்ட் எல்லாத்துலேயுமே சிங்கிளாக ஃபில் பண்ணிட்டு அண்ட் தென் பேரிங் பண்ணதான் வந்து ரூல்ஸ் ரூல். இப்போ இந்த 2 ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம என்ன செய்யலாம் வந்து இந்த D block elements உடைய எலக்ட்ரானிக் காம்பினேஷன் ரைட் பண்ணலாம். அதில் ஃபர்ஸ்ட் எந்த சீரிஸ் பார்க்க போகிறேன் 3D சீரிஸ் பார்க்க போகிறோம் சரியா. 3D சீரிஸ் எலக்ட்ரானிக் காம்பினேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பாரு 3D. இப்போ வந்து எது நம்ம 3D சீரிஸ் சொல்கிறோன்னா அட்டாமிக் நம்பர் வந்து இப்போ 21 to 30 ஃப்ரம் ஸ்கேனியன் டு உனக்கு வந்து ஜிங்க் இருக்கு இல்லையா. ஸோ இது வந்து அட்டாமிக் நம்பர் வந்து 21 to 30 இதான் வந்து நம்ம 3D சீரிஸ்.
ஸோ இந்த சீரிஸ் நம்ம எலக்ட்ரான் கான்பினேஷன் எப்படி ரைட் பண்ணலாம் பாரு ஆர்கான் அந்த ஆர்கான் இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா நோபல் கேஸ் ஆர்கான் அட்டாமிக் நம்பர் 18 அப்போ 18 இப்போ ஸ்கேண்டியத்துக்கு வந்து 21 18 மைனஸ் பண்ணி ரெமனிங் தான் நம்ம வந்து ஃபில் பண்ண போகிறோம் சரியா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்னது 3D ஃபில் பண்ணுறதுக்கு பிஃபோரா எது ஃபில்லப் ஆகுது 4s ஃபில் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் 3D அக்கார்டிங் டு ஆபர் பிரின்சிபல் சரியா அது ரெண்டும் கம்பேர் பண்ணும்போது 4s வந்து என்னது லீஸ்ட் எனர்ஜி இது வந்து ஹையஸ்ட் எனர்ஜி அப்போ என்ன செய்யுது ஆபர் பிரின்சிபல் வந்து லீஸ்ட் எனர்ஜி ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் உனக்கு ஹையஸ்ட் எனர்ஜி அப்போ வந்து ஸ்கேண்டியம் 21 the electron configuration of scandium argon 3d1 4s2 so electron அடுத்து டைட்டானியம் argon 3d2 4s2 அடுத்து வெனடியம் argon 3d3 4s2 அடுத்து குரோமியம் argon 3d4 4s2 அடுத்து மேக்னஸ் 25 இருக்கு இல்லையா argon 3d5 4s2 அயன் 3d6 4s2 கோபால் 3d7 4s2 நிக்கல் 3d8 4s2 காப்பர் 3d9 4s2 ஜிங்க் 3d10 4s2 சரியா இத வந்து ஜெனரல் கான்பினேஷன் இப்போ இதில் இருந்தாலும் 2 எக்ஸெப்ஷன் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க சரியா இதில் வந்து எத்தனை இருக்குது இந்த சீரிஸில் 3D சீரிஸ் there are 2 எக்ஸெப்ஷன் இருக்குது அதனால் 2 எக்ஸெப்ஷன் இருக்குன்னா ஒன்று வந்து காப்பர் அண்டு என்னது இன்னொன்று இப்போ குரோமி another one is காப்பர் அப்போ குரோமியும் காப்பர் ஆல்ரெடி நம்ம 11th டிஸ்கஸ் பண்ணோம் குரோமி அண்ட் காப்பர் என்னது இட் கேன் எக்ஸிட் 2 டைப் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் கான்பினேஷன் ஒன் இஸ் வந்து உனக்கு வந்து என்னது ஆக்சுவல் கான்பினேஷன் another one is வந்து எக்ஸ்பெக்டட் கான்பினேஷன் சரியா ஆக்சுவலாக இருக்குது ஒன்று நாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது இல்லையா அப்போ வந்து எது இந்த அமாங் தி 3D சீரிஸில் பார்க்கும்போது there are 2 எக்ஸெப்ஷன் சரியா ஒன் இஸ் வந்து குரோமியம் another one is வந்து காப்பர் இப்போ குரோமி எடுத்தீங்கன்னா குரோமியுடைய காம்பினேஷன் பார்க்கும்போது என்னது நம்ம வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் சரியா நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம்னா குரோமி பார்க்கும்போது 3d4 4s2 சரியா உனக்கு அக்கடாமி 3d4 4s நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் ஆனால் ஆக்சுவல் எப்படி இருக்குதுன்னா உனக்கு வந்து குரோமியம் வந்து ஆர்கான் 3d5 4s1 ஸோ ஏன் 3d5 4s இதில் இருக்க பாரு 4s2 இருக்கு இல்லையா இந்த 4s2 இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் எங்கே எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது இங்கேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து டி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும்போது இங்கே 3d என்னது 5 இங்கே ஆயிடுச்சு பிகாஸ் 4s 1 ஆயிடுச்சு 3d5 4s 1 ஆகுது சரியா அடுத்து பாரு காப்பர் பாரு அது காப்பர் பார்க்கும்போது என்ன இருக்குது ஆக்சுவலி வந்து செய்யலாம் வந்து உனக்கு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது என்ன இருக்குது பாரு 3d9 4s அதான் நம்ம வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் ஆனால் ஆக்சுவல் இருக்கிற காம்பினேஷன் வந்து காப்பர் உனக்கு ஆர்கான் 3d10 4s இங்கே என்ன ஆகுது இந்த காப்பரில் 4s ஒரு 1 எலக்ட்ரான்ஸ் எங்கே ஷிஃப்ட் ஆகுதுன்னா 3dக்கு ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு அப்போ 3dக்கு ஷிஃப்ட் ஆகும்போது 3d10 4s 1 ஆயிடுச்சு சரியா இது கேன் பி எக்ஸ்பிளைன் பேஸ்ட் ஆன் என்னது உனக்கு வந்து ஸ்டெபிலிட்டி ரூல் சரியா அப்போ இது வந்து நம்ம எதே பேஸ் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம்னா பேஸ்ட் ஆன் ஸ்டெபிலிட்டி ரூல் சரியா இப்போ it can be explained stability is based on 2 factors one is the symmetrical distribution of electron the another one is உனக்கு exchange energy சரியா அப்ப இந்த ரெண்டு காம்பினேஷன் இருக்கு இல்லையா ஏன் வந்து உனக்கு வந்து என்னது குரோமியம் 3d5 4s 1 ஆகும் காப்பர் 3d10 4s 1 இருக்குதுன்னா ஆக்சுவலா வந்து it can be explained என்னது there are 2 factors explained by 2 factors one is என்னது symmetrical distribution of electrons one another one is என்னது exchange energy அதனால சிமெட்ரிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் உங்களுக்கு டீல் பார்க்கும்போது எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது 5 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது சரியா நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் 11th நான் படிச்சிருக்கேன் there are என்னது 5 d ஆர்பிட்டால் உங்களுக்கு d ஆர்பிட்டால் எத்தனை இருக்குது 5 இருக்குது இதெல்லாம் இருப்பாரு dxy dyz dzx dx2 y2 dz2 there are உங்களுக்கு வந்து 5 d ஆர்பிட்டால் அப்போ சிமெட்ரிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் மீன்ஸ் ஆனா இப்போ ஈச் என்னது d ஆர்பிட்டால் கன்டைன்ஸ் 1 எலக்ட்ரான்ஸ் ஈக்குவலி 1 1 1 1 1 இருக்கு இல்லையா அப்போ 5 d ஆர்பிட்டால் வந்து என்னது ஈச் 1 இருக்கு இல்லையா அப்போ வந்து d5 தட் இஸ் சிமெட்ரிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆர் d10 also என்னது சிமெட்ரிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பிகாஸ் உனக்கு பார்க்கும்போது 1 2 3 4 5 d ஆர்பிட்டால் ஈச் ஆர்பிட்டால் கன்டைன்ஸ் 2 எலக்ட்ரான்ஸ் here உனக்கு வந்து 5 d ஆர்பிட்டால் each orbital contains 1 electrons இங்க 5 d ஆர்பிட்டால் each orbital contains 2 electrons so both are symmetrical distribution of electron the another one is exchange of energy சரியா அப்ப the metal elements having half-filled or fully filled d orbital சரியா it have more exchange energy சரியா இதெல்லாம் வந்து d10 or d5 இருக்குதா அப்ப exchange energy எப்படி சொல்றாங்க மோரா இருக்கும் சரியா அப்ப உங்களுக்கு சிமெட்ரிக்கலா இருக்கணும் exchange energy மோரா ஆச்சனவே ஆட்டோமேட்டிக்கா இருக்கும் அந்த பர்టిక్యులர் எலமெண்ட் எப்படி இருக்கும் ஸ்டெபிலிட்டி மோரா இருக்கும் அப்ப சோ குரோமியம் காப்பர் ரெண்டுமே சோ ஸ்டெபிலிட்டி அட்டைன் ஆவறதுக்காக உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் உங்களுக்கு 3d5 4s 1 இருக்குது குரோமியம் இருக்குது 3d10 4s 1 இருக்குது உங்களுக்கு வந்து காப்பர் வந்து இருக்குது சரியா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாரு 3d5 உங்களுக்கு வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்போ வந்து 3d5 எப்படி இருக்குது சிமெட்ரிக்கலா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது சரியா உங்களுக்கு வந்து 1 2 3 4 5 இருக்கு இல்லையா சோ இந்த 5 எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி இருக்குது சிமெட்ரிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனா இருக்குது சோ இந்த சிமெட்ரிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனா இருக்கும்போது உங்களுக்கு among the 5 d ஆர்பிட்டால் இருக்கு இல்லையா dxy dyz dzx dx2 y2 dz2 சோ இந்த 5 d ஆர்பிட்டால் வந்து என்னது நம்ம வந்து என்னது கம்பைன் ஆகும்போது நம்ம என்னவே கன்சிடர் பண்ணலாம்னா ஒரு ஸ்பியரா கன்சிடர் பண்ணலாம்
சரியா? இந்த 5d வந்து என்னது உனக்கு கம்பைன் ஆகும்போது என்ன கன்சிடர் ஆகும், ஒரு ஸ்பியராக கன்சிடர் பண்ணலாம். ஸோ அந்த ஸ்பியரில் இந்த 5 எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி இருக்குது, உனக்கு சிமெட்ரிக்கலாக இருக்குது, ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும். ஸோ சிமெட்ரிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக இருக்குது. சரியா? சப்போஸ் வந்து பார்க்கும்போது இப்போ D4 எடுத்துக்கலாம், தட் இஸ் அன்சிமெட்ரிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். சரியா? 1 2 3 4 தான் இருக்குது, என்னது இங்கே வந்து எம்டியாக இருக்கு இல்லையா? அப்போ இது அன்சிமெட்ரிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். அப்போ அன்சிமெட்ரிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக இருக்கும்போது இந்த 1 2 3 4 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அப்போ இருக்கும் இது ஒரு சிமெட்ரிக்கல் செக்லியா, ஒரு ஸ்பியரில் பார்க்கும்போது எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி இருக்கும், அன்சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கும். இட் மீன்ஸ் அன்ஈக்குவலாக இருக்கும், பட் இஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும். இது மாதிரி எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்பியரில் வந்து அன்ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட்டாக இருக்கும்போது அங்கே அது டியூ டு சார்ஜ் டிஃபரன்ஸால் ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுது. ஸோ அந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக ஸோ மோஸ்ட்லி என்ன இருக்குது, உனக்கு அந்த D5 கான்பினேஷன் D10 கான்பினேஷன் எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு விஷயம் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இல்லையா, உனக்கு எப்படி இருக்கும், உனக்கு வந்து சிமெட்ரிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகி உனக்கு ஸ்டேபிளாக இருக்குது. சரியா? அப்போ இது மாதிரி வந்து பார்சியல் பில்லாக இருக்கும்போது நான் உனக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அன்சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கும். அப்போ அன்சிமெட்ரிக்கலாக இருக்க ஒரு ஸ்பேர் எப்படி இருக்கும், எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அன்சிமெட்ரிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும். அப்போ வந்து ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் கிரியேட் ஆகும். ஸோ அது வந்து பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் கிரியேட் ஆகுது இல்லையா, அதை டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக எலக்ட்ரான்ஸ் அது வந்து உனக்கு பார்க்கும்போது சிமெட்ரிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆகி, வேறு இது மாதிரி சிமெட்ரிக்கல் D5 சிமெட்ரிக்கல் தான், D10 சிமெட்ரிக்கல் தான். அப்போ சிமெட்ரிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆகி உனக்கு என்னது இந்த 5d அப்படியே கம்பைன் ஆகும்போது ஒரு ஸ்பியர் கிடைக்குது. ஸோ அந்த ஸ்பியரில் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி இருக்குது, எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி இருக்குது, உனக்கு வந்து ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட்டாக இருக்குது. சரியா? சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கனால என்ன செய்யுது வந்து இங்கே இருக்கிற சார்ஜ் டிஃப்ரென்ஸை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணி அப்போ D5 D10 வந்து உனக்கு மோர் ஸ்டேபிளாக இருக்குது. சரியா? ஃபார் திஸ் ரீசன்ஸ் உனக்கு வந்து குரோமியம் எக்ஸிபிட் ஆனது argon 35 4s1 அண்ட் காப்பர் எக்ஸிபிட் argon 310 4s1.